بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 دسمبر ہے، سن ہے 2022 اور میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ ہمارے پچھلے درس میں ہم نے سورہ اعراف کی 27 آیت جو ہے وہ تلاوت کی تھی۔ آج اس کا آخری تھوڑا سا تسلسل ہے، وہ جاری ہے۔ 2 نقطے اس میں قابل وضاحت تھے، وہ میں کر دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ یہ بیان کریں گے کہ آباء و اجداد کا تواتر یہ دلیل صداقت نہیں۔ پھر ہم آج کے ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ الفحشاء بمعنی غصب حقوق ربوبیت۔ تو حاضرین سامعین السلام علیکم۔ آج ہم سورہ 7/27 کا جو تسلسل ہے اس کے آخری 2 پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں لفظ آئے تھے جعلنا الشیطان اولیاء۔ اس کا معنی ہم نے کیا تھا کہ ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست پایا جو نوع انسانی کے حق کے مستقر و متاع پر ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت کا یہ معنی غلط ہے کہ ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ کام ہرگز نہیں کہ وہ شیطانوں کے ساتھ لوگوں کی دوستی گانٹھتا رہے، بلکہ وہ ایسے لوگ جو نوع انسانی کے حقوق ربوبیت پر ایمان نہیں لاتے، شیطانوں کو ان کے ساتھ دوستی گانٹھے ہوئے پاتا ہے۔ یہاں فعل جعلنا میں خاصہ وجدان جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی آیت میں ایک لفظ آیا تھا لا یؤمنون کا معنی کیا گیا ہے کہ جو لوگ پوری نوع انسانی کے حق کے مستقر و متاع پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ معنی یہاں اس لیے ٹھیک ہے کہ آیت مجیدہ 7/10 سے 7/27 تک مسلسل نوع انسانی کے حق و مستقر و متاع کا عنوان جاری ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ اے نوع انسانی، تمہارا حق رہائش بھی مسلم ہے اور حق ضروریات زندگی بھی۔ تو آج کا جو موضوع ہے پہلا وہ ہے آباء و اجداد کا تواتر دلیل صداقت نہیں۔ زمانہ رسالت محمدی میں صدیوں سے انفرادی نظام قائم تھا جس کی صداقت کی دلیل کے اوپر کہا جاتا تھا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقے پر پایا ہے، اس لیے ہم کس طرح یہ مان لیں کہ پوری نوع انسانی کے حقوق اللہ نے مساوی قرار دیے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ارشاد ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 7/28 وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب وہ ذاتی مفاد پرستی کے لیے عوام کے حق ربوبیت میں غصب کا ارتکاب کرتے ہیں تو دلیل کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو اسی روش پر پایا ہے اور اللہ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔
اے रसूल कह दीजिएगा कि बेशक अल्लाह ताला अल-फाहशा यानी गस्ब हकूक रबूबियत का हुक्म नहीं देता। क्या तुम अल्लाह ताला के लिए वो कुछ कहते हो जिसे तुम जानते ही नहीं कि अल्लाह ताला ऐसे हुक्म हरगज नहीं देता जो अल-फाहशा के मुमद्दो मवान जो अल-फाहशा के मुमद्दो मुआवन हो। तो सामीन कराम, यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अल-फाहशा, अल्फाशा बमानी गस्ब हकूक रबूबियत, तो फालू फाहिशतन का मस्तरी माना लिया गया है हकूक रबूबियत में गस्ब का इर्तिकाब करना, यानी अवाम को उनके हक के रिहाइश और ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम कर देना, अवाम का इस्तेहसाल करना। लफ्ज़ फाहिशा का से हरफी मादा फे हे शीन है, जिसका बुनियादी माना है किसी भी काम में उसके मुतल्लक मुतय्यना हदूद व क़यूद को फांद जाना। चूँकि जिनसियात की हदूद व क़यूद ये हैं कि मर्द और औरत के वरसा की मौजूदगी में फ़रीक़ैन कैद निकाह में आ जाएं, इसलिए अगर कोई मर्द औरत इन हदूद को फांद कर जिनसी तल्लक कायम कर लें तो उनकी इस हदूद शिकनी को भी फाहिशा कहा जाता है। बिलफाज दीगर अरबी अदब में सिर्फ बदकारी ही को फाहिशा या अल्फाशा नहीं कहा जाता, बल्कि किसी भी दायरा की हदूद शिकनी को उस मादा से ताबीर करते हैं। मसलन बाहमी गुफ्तगू की हदूद व क़यूद हैं एक दूसरे का अदब व एहतराम कायम रखना, लेकिन जब इन हदों को फांद कर गुफ्तगू की जाए तो इस हदूद शिकन गुफ्तगू को फहश कलामी कहा जाता है। कुरान करीम में लफ्ज़ फाहशा के माने तकाबले ज़िद्दैन के ज़रिए 16/90 में उजागर कर दिए गए हैं। मसलन अदल की ज़िद है नाइंसाफ़ी, जिसे 16/90 में अल-फाहशा कहा गया है कि इन्नल्लाह यामुरु बिल अद्ल, और इसके आखिर में क्या है कि वह यनहा अनिल फाहशाए 16/90, बेशक अल्लाह ताला हुक्म देता है अदल का और मना करता है अल-फाहशा यानी बेइंसाफ़ी से मना करता है। बस इस कुरानी तौज़ी के मुताबिक 16/90 में फाहशा का माना है नाइंसाफ़ी, खा वो माशरे के किसी भी गोशे में की जाए। इस तरह अल्लाह ताला ने ऐन अदल व इंसाफ की हदूद व क़यूद के मुताबिक मज़कूरा अन्वाने रबूबियत के मुतल्लक ऐलान फरमाया है वलकुम फ़िल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुम व मताउन इला हीन, ए नौ इंसानी तुम सब के लिए ज़मीन में बला कराया हक़ की रहाइश भी मुसल्लम है और हक़ की ज़रूरियात ज़िंदगी भी मुसल्लम है। बस अज़र मिन शम्स है कि इन इनफरादी हदूद इलाही को फांद कर किसी भी तबके के हकूक रबूबियत गस्ब किए जाएं तो वो इस गस्ब और नहब को भी फाहिशा ही कहा जाता है। जैसे कि अरबी अदब में फाहशा का माना बुखल यानी दूसरे का हक मारना भी है। जैसे बखील आदमी को अरबों के यहाँ फाहिश कहा जाता है। तो सामीन कराम, सिलसिला दर्स की अगली आयत मजीदा में लफ्ज़ फाहशा की ज़िद किस्त यानी इंसाफ लाया गया है। कुल अमरा रब्बी बिल किस्त 7/29, कह दीजिएगा कि रसूल अल्लाह ताला ने फाहिशा का हुक्म नहीं दिया बल्कि इंसाफ का हुक्म दिया है कि पूरी नौ इंसानी को उसके
کہ اللہ تعالیٰ نے فحشہ کا حکم نہیں دیا بلکہ انصاف کا حکم دیا ہے کہ پوری نوع انسانی کو اس کے پیدائشی حق کے مطابق رہنے کے لیے بلا کرایہ مکان بھی ملنا چاہیے اور ضروریات زندگی بھی آخری دم تک ہر کسی کو میسر آنی چاہیے۔ بس سامعین کرام، مذکورہ بالا قرآنی لغت تقابل ضدین سیاق و سباق کے کلام عام لغت عرب اور انسانی پیدائشی حقوق کے دلائل قاطعہ کے مطابق ثابت ہوا کہ لفظ فحشہ کے متعدد معنوں میں سے ایک معنی حقوق ربوبیت میں ارتکاب غصب بھی ہے۔ اسی آیت میں جو لفظ قابل وضاحت ہے وہ ہے واللہ امرنا بہا، کہ الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ نوع انسانی کی قدیمی روش ہی یہ ہے کہ ارباب اقتدار اپنے دائرہ اقتدار میں خواہ کسی کا دائرہ وسیع ہو یا مختصر، اس کے مطابق اپنے متحدوں اور زیر دستوں کے حقوق ربوبیت غصب بھی کرتے ہیں، اور اس عمل میں اپنے سچے ہونے کی یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ آیت بالا 7/28 میں زمانہ رسالت محمدی کے منکرین ربوبیت کے متعلق یہ خبر دی گئی ہے کہ وہ کہتے تھے امرنا بہا میں اللہ تعالیٰ ہی نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج بھی عوام میں ایسا ہی عقیدہ چل رہا ہے، مگر اس کی تردید اگلی آیت مجیدہ میں بلفاظ ذیل جو ہے وہ دی گئی ہے 7/29 میں، قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون۔ یہ 7/29 آیت ہے۔ اس کا مفہوم، کہہ دیجئے اے رسول میرے رب نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور سیدھا کرو اپنے چہرے قبلہ رخ ہر صلاۃ کے وقت پر، اور صلاۃ میں اس کے حضور میں دعا کیا کرو خالص کرنے والے ہو کر اس کے دین کو واسطے اس کے یاد رکھو کہ جس طرح تمہیں پہلی مرتبہ زمین سے پیدا کیا گیا تھا اسی طرح تم دوبارہ لوٹا لیے جاؤ گے، اعمال کی جواب دہی کے لیے دوبارہ پیدا کر لیے جاؤ گے۔ اس آیت میں قابل وضاحت جو الفاظ ہیں وہ ہے امرا ربی بالقسط، گو کہ اس کی وضاحت میں اوپر کر چکا ہوں۔ سیاق کلام کے مطابق ربوبیت عامہ کا عادلانہ حکم دیا گیا ہے کہ نوع انسانی کا ہر فرد رہائش اور ضروریات زندگی کے لحاظ سے متوازن اور مساوی حقوق کا حقدار ہے۔ نمبر 2 قابل وضاحت ہے مسجد۔ مسجد کا لفظ یہاں ظرف زمان ہے بمعنی سجدہ صلاۃ کا وقت، چونکہ صلاۃ موقت کی غرض اجتماعی نظام ربوبیت کا قیام ہے، اس لیے اقیموا وجوہکم کے الفاظ میں ہر صلاۃ یعنی نماز کے وقت اجتماعیت کو قائم رکھنے کے لیے منہ سیدھا قبلہ رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ البقرہ میں 2/125 میں بھی ارشاد ہوا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور مقام ابراہیم کو جائے صلاۃ بناؤ، یعنی اسے صلاۃ موقت کے لیے سمت ٹھہراؤ۔ پھر اس میں جو لفظ آیا ہے قابل وضاحت وہ ہے وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ الفاظ میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے دین کو صرف اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے ہر صلاۃ کے وقت پر اس کے حضور میں دعا کیا کرو۔ اللہ کے دین میں اس کا کوئی نبی رسول بھی شریک نہیں ہے، اس کے نبی رسول اس کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے، اس کے حکم میں شریک ہرگز نہیں تھے۔
वला युशरिको फी हुक्म ही अहदा 18/26। और अल्लाह ताला अपने हुक्म में किसी एक को भी शरीक नहीं करता, यानी इसमें अल्लाह ताला के रसूल जो हैं वो भी शरीक नहीं हो सकते। आयत बाला के अल्फाज वद ऊ हो जब फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, ये सूरह मुज़म्मल में 73/20 के साथ मिलाया जाए तो साबित होता है कि सलात मुअक्कत यानी नमाज में आम हैज़ व नफास, निकाह, तलाक, लेन देन, तकसीम वरासत से मुतल्लिका आयात मजीदा की तलावत की हरगिज़ इजाज़त नहीं है कि सलात में इन चीज़ों का जिक्र किया जाए। ना साबका अक़वाम के अच्छे बुरे लोगों के किस्से अल्लाह ताला को सुनाने की इजाज़त है, बल्कि सलात यानी नमाज में अल्लाह के हजूर में मकाम दुआ है। बस अल्लाह के हजूर सिर्फ दुआएं की जाएंगी और होंगी सिर्फ कुरानी, गैर कुरान पढ़ना, यानी 73/20 में अल्लाह ताला ने मना किया है। वहाँ अल्लाह ताला ने फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान कि जो कुरान करीम में आपको मुयस्सर आता है वो उसकी किरत किया करो, वो पढ़ा करो। तो उसके लिहाज से जो गैर कुरानी जो दुआएं हम करते हैं उसमें सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दे का, अत्तहियात, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्ले, ये जितनी आयात गैर कुरानी हैं इन सब को हमें छोड़ना पड़ेगा और खालिस अल्लाह ताला के हजूर सिर्फ कुरानी दुआएं जो हैं वो पढ़नी होंगी। और 29 और 45 की रूह से भी अल्लाह ताला ये फरमाता है कि उतलो मा उहिया इलैका मिनल किताबे व आकिमिस सलाता, पढ़ किताब में से जो तेरी तरफ वही की गई है और सलात नमाज कायम रख। यानी हमें जो वही की गई है यानी कुरान करीम उसमें से जो सलात है उसकी दुआएं जो है हमें करनी होंगी। गैर कुरानी दुआएं जो हैं वो अल्लाह ताला के हजूर मना है। अगर वो आप सूरह अराफ की मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ 7/1, 2, 3, वहाँ भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इत्ताबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम वला तत्ताबिउ मिन दूनिही औलिया। तो जो मा उन्ज़िला है वो सिर्फ कुरान करीम है, ना बुखारी है, ना तिरमिज़ी है, ना सनाई है, ना सियासिता है। इनके मुताबिक सलात में जो भी हम इनके ताल्लुक से कुरान सलात में पढ़ते हैं वो सब अल्लाह ताला के हुक्म से मना की गई हैं। सलात और रबूबियत का चोली दामन का साथ है। वाज़ह रहे कि क़याम रबूबियत के ज़िमन में सलात मुअक्कत का मसला इसलिए लाया गया है कि सलात और रबूबियत आमा का चोली दामन का साथ है। सलात मुअक्कत के लिए मस्जिद में जमा होने की गर्ज ही ये है कि इज्तमाई निज़ाम किया जाए और जो अफराद महरूम रबूबियत हों उन्हें उनका हक़ रबूबियत मुहैया किया जाए। अगर हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा निज़ाम कायम ना किया गया तो हाज़रीन मस्जिद फ़र्द महरूम को कदमों पर खड़ा कर दें। ऐसा ना किया जाए तो गर्ज सलात पूरी नहीं होती। फिर इसी आयत में जो अल्फाज आए हैं कमा बादा आकुम ताऊदूना के अल्फाज में बताया गया है कि अमाल की जवाबदेही के लिए क़यामत की बास को गलत न तस्वर करो। जिस तरह तुम्हें अल्लाह ताला ने पहली मर्तबा ज़मीन से भी पैदा किया था 20/55, उसी तरह दोबारा भी पैदा कर लेगा। अगर क़यामत की कामयाबी के तलबगार हो तो पूरी नौ इंसानी के हुकूक रबूबियत पर ईमान लाओ और फिर ऐसे निज़ाम के क़याम के लिए मसरूफ़ अमल हो जाओ जिसमें कोई फ़र्द बशर हक़ के रिहाइश और हक़ के ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम ना हो। सामीन इकराम, सिलसिला दर्स की अगली आयत मजीदा
میں دو گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک ہدایت یافتہ اور دوسرا گمراہ۔ سیاق کلام کے مطابق ہدایت یافتہ گروہ وہ ہے جو ربوبیت عالمینی پر ایمان رکھتا ہے، اور گمراہ وہ ہے جو اس کا منکر ہے۔ تو یہ ہے 7/30۔ تو آج کے درس میں اتنا ہی۔ ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں، اگلے درس میں 7/30 سے شروع کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔